Medical billing pre-authorization. You are calling. Yesterday we discussed about what is medical billing evolved in the medical billing. One moment. We discussed about what is medical billing, what is the future scope of medical billing, what are the different types of jobs that are in the medical billing. Today we are going to learn about what is the revenue cycle management. Everyone, are you able to see my screen? Yes, sir. Yeah. As we discussed, medical billing means it is a process of sending the claim form to the insurance company on behalf of the provider office. So whenever the patient come to the doctor's office, like he will take the service from the respective doctor, whether it is physician or it is a surgeon. After that, we send the claims to the insurance company. So after that, we receive the bills from the insurance company. If the insurance company, if insurance company will reject the bill, so we will follow up the denial and we will ensure that the bill get paid to the provider. So first of all, we'll discuss about the RCM, revenue cycle management. In the revenue cycle management, we have different types of steps. So first of all, we will start with the patient. Revenue cycle management starts with patient, ends with collections, ends with collections. Like ఎలా అంటే రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫస్ట్ మనకు రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలంటే మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరు? పేషెంట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ సర్వీస్ అంతా రెండర్ అయిన తర్వాత ప్రొవైడర్ కి మనం బిల్స్ పంపించిన తర్వాత మనకి ఎక్కడితో రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది? కలెక్షన్స్ తోటి. సో కలెక్షన్స్ తోటి స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. సో యాజ్ వి డిస్కస్ ఎస్టర్డే, I already told you that in the years for each and every patient, insurance is the mandate thing. Insurance is the mandate thing. So each and every person will have the insurance. Either it may be commercial insurance or federal insurance. Federal is nothing but government insurance, which is insured by the US government. So first of all, it starts with the patient. If I am the patient, if I'm having so and so medical difficulty, so I need to take the consultation of the doctor. So for that purpose, first of all, I need to contact the doctor's office. Like whatever the office, it may be Yashoda hospitals or Apollo hospitals. Let us assume like ఇయర్స్ లో కూడా లైక్ యశోద అపోలో ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఏదన్నా లైక్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ డిసీజ్ కానీ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తా? సో ఎన్సో హాస్పిటల్ తోటి ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అవుతాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. So first of all, I will contact the doctor's office, so and so Yashoda or Apollo hospital. So first of all, I will do the registration process. So first of all, I will tell all those info like patient demographics, from where you are coming, which is the insurance that you are having. So I will provide all those details to the doctor's office. Like నేను ఏం చేస్తా, ఫస్ట్ కాల్ చేసేసి సో నాకు లైక్ పెయిన్ ఉంది సివియర్ గా, సో కాబట్టి నేను కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, సో అండ్ సో డాక్టర్ని మీట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, నాకు సో అండ్ సో ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, నేను సో అండ్ సో ప్లేస్ లో ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి మీ పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్స్ మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ టీమ్ కి ఇచ్చేస్తారనమాట. ఎవరు ఎక్కడ యుఎస్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ ఆఫీస్ తరఫున ఒక రిజిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ డేటా మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారనమాట. ఆఫ్టర్ యూ సబ్మిటెడ్ ద ఎంటైర్ రిజిస్ట్రేషన్, లైక్ ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ ప్రాసెస్, దే విల్ క్రియేట్ ఏ కేస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక కేస్ క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట ఆ పేషెంట్ నేమ్ మీద. సో దే విల్ క్రియేట్ ఏ కేస్. ఆఫ్టర్ దట్ ద కేస్ ఈస్ అసైన్ టు ద పర్టికులర్ యూజర్ హూ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. లైక్ తర్వాత ఏమైతే ఆ కేసు క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ కేసెస్ అనేవి మనం ఇండియాలో మనం ప్రొవైడర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం కదా. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే డైలీ
రిపోర్ట్ పుల్ చేస్తాం అనమాట. క్లయింట్ వాడే సాఫ్ట్వేర్, మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఏమవుతుందంటే అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని లిస్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఏ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ అయింది పేషెంట్కి అని చెప్పేసి. సో మనం అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని పుల్ చేస్తాం అనమాట. పుల్ చేసేసి ఎన్ని కేసెస్ వచ్చినాయో మన కింద ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారో టీఎల్ చూసుకొని ఒక్కొక్క యూజర్కి ఇన్ని కేసెస్ అని చెప్పేసి అసైన్ చేస్తాడు అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దోస్ పర్టికులర్ కేసెస్. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద పేషెంట్. If the member is having any difficulty, any disease, any medical related issue, first of all he will take the appointment of doctor. For that purpose he need to complete the registration process. For that he need to submit all his insurance details and patient demographics nothing but from where he is coming, what is his address, zip code and all those information. So patient ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ he need to take the consultation of the doctor. For that purpose he need to do the registration process. In the registration process he need to submit all those documents which I mentioned. సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్కౌంటర్ ముందు మనకి ఇంకొక స్టెప్ ఉంటుంది, అది డాక్యుమెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి ఎలిజిబిలిటీ బెనిఫిట్స్ వెరిఫికేషన్. సో అక్కడ మనం వస్తాం అనమాట, ఎలిజిబిలిటీ బెనిఫిట్స్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పేసి. సో అంతకన్నా ముందు లైక్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పేషెంట్ షెడ్యూలింగ్ అనేది యూఎస్ వాళ్ళు చేస్తారు, లైక్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అనమాట. ఇండియాలో కూడా కొంతమంది ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే, సో ఈ పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్స్ ఇవి, లైక్ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్ ఇవి, సో మన దగ్గరికి వచ్చినాడు, సో ఈ పేషెంట్ కి సో సర్జన్ తోటి అపాయింట్మెంట్ కావాలి, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ బుక్ అన్ అపాయింట్మెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు అనమాట మనకి. సో ఇండియాలో పేషెంట్ షెడ్యూలింగ్ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో పేషెంట్ షెడ్యూలింగ్ టీమ్ వర్క్ ఏంటంటే పేషెంట్ కి కాల్ చేయడం, ఆ డాక్టర్ స్లాట్స్ ఎప్పుడు ఖాళీ ఉన్నాయో చూడడం, ఆ ఖాళీ ఉన్న స్లాట్స్ లో వాళ్ళకి ఫీజబుల్ టైం అయితే ఉంటుందో అది చూసి ఆ పర్టికులర్ టైంలో అపాయింట్మెంట్ అనేది బుక్ చేస్తారనమాట. సో ఆర్సీఎం లో ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి, పేషెంట్ scheduling. That will be the first job. So their primary role will be to book an appointment with the provider తోటి అపాయింట్మెంట్ అనేది బుక్ చేస్తారు ఎవరికి, పేషెంట్ కి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాడు, పేషెంట్ కి డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేషెంట్ షెడ్యూలింగ్ చేయాలి, లైక్ ఏ డేట్ రోజు వస్తున్నాడు, ఏ టైం ఉందని చెప్పేసి. సో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, లైక్ ఆ ప్రొవైడర్ చార్ట్ ఉంటుంది అనమాట, డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్ కి డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ మన ఇండియాలో డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని లైక్ వెయిట్ చేయడం అలా ఏముండదు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే, సాఫ్ట్వేర్ లో పర్టికులర్ ప్రొవైడర్ చార్ట్స్ ఓపెన్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ప్రొవైడర్స్ కి క్యాలెండర్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ప్రొవైడర్ స్లాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లైక్ 11 to 11:30 స్లాట్ బుక్ అయిందా లేదా, 12 to 12:30 పేషెంట్ ఉన్నాడా లేదా, సో అట్లా పర్టికులర్ స్లాట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఏ స్లాట్ ఖాళీ ఉందో చూసేసి ఆ స్లాట్ ఖాళీ ఉందని చెప్పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ కాల్ ద పేషెంట్ అండ్ వీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద పేషెంట్ for this particular doctor, like this slot will be feasible for you, are you interested అని చెప్పేసి మనం అడుగుతాం అనమాట. అది ఫీజబుల్ లైక్ వాళ్ళకి అనిపిస్తే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేయమంటారు, లేదంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పేసి అంటే మనం నెక్స్ట్ డే క్యాలెండర్ చూసేసి వాళ్ళకి ఏ డేట్ రోజు అయితే కన్విన్స్ ఉంటుందో, ఏ టైం అయితే వాళ్ళకు ఫీజబుల్ ఉంటుందో ఆ టైంలో మనం స్లాట్ అనేది బుక్ చేస్తాం అనమాట. సో బుక్ చేసిన తర్వాత మనకు అనేది కేసు అనేది క్రియేట్ అయ్యి మనకు వస్తుంది అనమాట. సో మన ప్రైమరీ రోల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, లైక్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ లో what we will do in eligibility verification. నా డిస్కషన్ చేసాం కదా మనం, లైక్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ లో మనం మెయిన్ గా ఏం చేస్తాం, లైక్ పేషెంట్ కి డిసీజ్ ఉన్నాయో యాక్టివ్ లో ఉందా చెక్ చేస్తాం సార్. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will check the patient is active or not for the date of service. First of all, in the eligibility verification, what we will do, first of all we will take the patient responsibilities, like patient కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయో, లైక్ పేషెంట్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం మ్యాండేటరీ థింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ పేషెంట్ ప్రీమియం అనేది పే చేసిందా లేదా అని చెప్పేసి కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రీమియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిడక్టబుల్ అంటాం అక్కడ. సో మీకు మళ్ళీ ముందల క్లాసెస్ లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిడక్టబుల్ అంటే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బేసిక్ ఐడియా కోసం ప్రీమియం అని అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ ఉన్నా, సో లైక్ నాకు ఎలా ఉందంటే, నేను ఒక ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను, పర్ ఇయర్ 10,000 కట్టాలన్నమాట. 60 years కడితే లైక్ నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద లైక్ డే ఎలా వస్తుంది, ఒక 1 crore వస్తుంది అనుకోండి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది. సో నేను ప్రతి ఇయర్ 10,000 అనేది ప్రీమియం అమౌంట్ పే చేయాలన్నమాట. సో నేను ఏం చేసిన, ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 60 years అసలు ప్రీమియం పే చేయలేదు అనమాట. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద 61 year లైక్ ఆ పాలసీ మొత్తం ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు 1 crore టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది వస్తుందా?
లైక్ నేను పేషెంట్, నేను ఎల్ఐసి ప్రీమియం ఎల్ఐసి పాలసీ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట. సో పాలసీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, నువ్వు 60 years ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 కడితే నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది లైక్ 61th year, లైక్ ఎప్పుడైతే పాలసీ మొత్తం అయిపోతుందో 61th year నీకు ఒక 1 crore మనీ వస్తాయని చెప్పారు అనమాట. సో నేను పాలసీ తీసుకున్నాను, ఒక 1 year పే చేశాను, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అసలు పే చేయలేదు అనమాట. 60 years తర్వాత నాకు పాలసీ అమౌంట్ 1 crore వస్తుందా? రాదు సార్. ఎందుకంటే నేను ప్రీమియం అనేది పే చేయలేదు. సో ఇన్సూరెన్స్ కూడా అంతే అనమాట. ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈవెన్ దో యువర్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ యాక్టివ్, యూ నీడ్ టు పే ద ప్రీమియం టు ద పర్టికులర్ ఇన్సూరెన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ టు యూ. సో ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉండడం ఒక మ్యాండేటరీ థింగ్ అయితే, ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉన్నవాడు నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ కట్టాల్సిన ప్రీమియం కట్టిన వాళ్ళు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కట్టితేనే నీకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కదా. అలా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఒక పర్సన్, లైక్ ఇండియాలో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను, పర్టికులర్ ఇన్సూరెన్స్. వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు, నువ్వు పర్ ఇయర్ 10,000 ఉంటుంది ప్రీమియం, దీన్ని 10,000 నువ్వు పే చేసినావు అనుకో, నువ్వు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా లైక్ 5 lakhs వరకు నీకు కవర్ అవుతుందని చెప్పారనమాట. సో నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక 1,000 రూపీస్ కట్టినా తీసుకున్నా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 9,000 నేను 1 month లో పే చేస్తా అని చెప్పిన అనమాట. సో కానీ నేనేం చేసిన, 9,000 పే చేయలేదు. డైరెక్ట్ నాకు ఏదో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ పోయినా, నాకు ఈ సంథింగ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు ఉంది, సో ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ ఐ విల్ గెట్ 5 lakhs ఆఫ్ కవరేజ్, కెన్ ప్లీజ్ డూ ద ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకోండి. డాక్టర్ గారు కూడా కార్డు చూసేసి ఓకే పర్లేదు, ఈ పాలసీ ప్రకారం 5 lakhs వస్తుంది వీడికి అని చెప్పేసి సర్వీస్ చేసినాడు అనుకోండి. తర్వాత ఏమైతుంది, ఇన్సూరెన్స్ కి బిల్ పెడితే రాదు, ఎందుకంటే ఆ ప్రీమియం పే చేయలేదు పేషెంట్ అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట, సింపుల్ గా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద పేషెంట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ చెక్ పేషెంట్ పే ద ప్రీమియం ఆర్ నాట్. పేషెంట్ ప్రీమియం పే చేసిందో లేదని కూడా చెక్ చేస్తాం అనమాట మనం. సో దట్ విల్ బి ద పేషెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అది మనకు మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు. So after that, in eligibility verification, we will check if the patient is active or not. If he is active, then we will take the patient plan effective date and the termination date. ఒకవేళ పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ప్లాన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఉంటుంది మన క్లియర్ గా. లైక్ ఒక అవైలబిలిటీ పోర్టల్ ఉంది అనుకోండి, లైక్ మనం పేషెంట్ చెక్ చేసేది, లైక్ పేషెంట్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు వేస్తాం, సబ్మిట్ కొడతాం, ప్లాన్ అనేది యాక్టివ్ ఉంటుంది. యాక్టివ్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, ప్లాన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ తీసుకుంటాం, టర్మినేషన్ డేట్ తీసుకుంటాం. టర్మినేషన్ డేట్ మీన్స్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే టర్మినేట్ అవుతుందో ఆ డేట్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఎందుకంటే లైక్ మనం ఆల్రెడీ చేసే కేసుని ముందర డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఈరోజు 6/25 అనుకోండి, మనం 7/5, 7/10, 7/15 అటువంటి కేసెస్ వేస్తాం అనమాట, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రీ ఆథరైజేషన్, ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్. సో ఆ కేసెస్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ ముందే మనం చెక్ చేస్తుంటాం కాబట్టి, పేషెంట్ ఒకవేళ లైక్ 7/25 ఉంది డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్, 6/25 చెక్ చేస్తున్నా. సో టర్మినేషన్ డేట్ కూడా ఎందుకు చెక్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 7/1 కి వాడు టర్మినేట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం లైక్ పేషెంట్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కి వాడు ఇన్యాక్టివే కదా. సో కాబట్టి ఫ్యూచర్ టర్మినేషన్ డేట్ ఏమన్నా ఉందో లేదో మనం ముందే చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ వీ విల్ చెక్ పేషెంట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్, దెన్ వీ విల్ టేక్ ద పేషెంట్ ప్లాన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేషెంట్ ప్లాన్ టర్మినేషన్ డేట్. ఈ మూడు తీసుకుంటాం. దెన్ వీ విల్ టేక్ ద డిడక్టబుల్. డిడక్టబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిడ్ హీ పేడ్ ద ప్రీమియం అమౌంట్ టు ద ఇన్సూరెన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వాడు ఎంత ప్రీమియం పే చేయాల్సి ఉంటుందో ఆ పోర్టల్ మనకి క్లియర్ గా వస్తుంది అనమాట. ఒక బార్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, ఒక బార్ చార్ట్ ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో పర్ ఇయర్ వీడు ఎంత కట్టాలి, ఇప్పటివరకు ఎంత కట్టినాడు, ఇంకెంత రిమైనింగ్ ఉంది. సో అది కూడా మనం డాక్టర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం అనమాట. సో డాక్టర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే పేషెంట్ తోటి డిస్కషన్ చేస్తాడు. సో నువ్వు పర్ ఇయర్ కి ఒక $5,000 ప్రీమియం కట్టాలి. సో ఇప్పటికి నువ్వు $3,500 కట్టేసినావు, $1,500 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ ప్రీమియం అనేది క్లియర్ చేసుకో అని చెప్పేసి. కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు లైక్ 5,000 కి 5,000 కట్టేస్తారు అనమాట. సో వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది జీరో. లైక్ పేషెంట్ కి ఇన్సూరెన్స్ అనేది మొత్తం ప్రీమియం అనేది మొత్తం అమౌంట్ పే చేసినారు. సో కాబట్టి వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. సో ఆ కండిషన్ లో మనం ప్రొవైడర్ కి చెప్తాం అనమాట, లైక్ వీఆర్ గుడ్ టు గో టు రెండర్ ద సర్వీసెస్ టు ద పేషెంట్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. సో పేషెంట్ కి సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు డాక్టర్. కొంతమంది జీరో అమౌంట్ పే చేస్తారు, వాళ్ళని హోల్డ్ లో పెడతారు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ టు పే ద డిడక్టబుల్, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో డాక్టర్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం అనమాట. సో అలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్. ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట, ఏముండదు. పేషెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళు యాక్టివ్ ఉన్నారా ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారో చెక్ చేస్తాం, వాళ్ళ ప్రీమియం అమౌంట్ ఎంత ఉంది, ఎంత పే చేసినారు, ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది, అంతే మనం చేయాల్సింది. పోర్టల్స్ కూడా చాలా సింపుల్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ మనం ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది, ఆ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి పేషెంట్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు వేసేసి సబ్మిట్ కొట్టినాం అనుకోండి, క్లియర్ గా సింపుల్ గా గ్రీన్ మార్క్ వస్తుంది అనమాట, యాక్టివ్ అని చెప్పేసి. దాని కింద పేషెంట్ ప్లాన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్, టర్మినేషన్ డేట్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తే డిడక్టబుల్ అని వస్తుంది. డిడక్టబుల్ లో ఎంత ఉంది పేషెంట్ కి, ఎంత పే చేసినాడు, ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక బార్ లా ఉంటుంది అనమాట. సో బార్ వైట్ ఉంటుంది, $5,000 పర్ ఇయర్ అని ఉంటుంది క్లియర్ గా. దాంట్లో వాడు పే చేసినంత వరకు గ్రీన్ పెయింట్ వేస్తాడు అనమాట. అంటే అంత విజువలైజేషన్ పరంగా మనకు అంత సింపుల్ ఉంటుంది అనమాట, చూడాలన్నమాట డిడక్ట్ చేసి మనం.
సో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ be checking the eligibility verification, what will be the next step? The next step will be encounter or facing. సో ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ మనం చెక్ చేసినాం. సో పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడు, తర్వాత డిడక్టబుల్ మీన్స్ ప్రీమియం అమౌంట్ అంతా పే చేసినాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ విల్ డూ, we will inform the provider that we are good to go, you can render the services to so and so patient. లైక్ పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడు, ప్రీమియం అమౌంట్ కూడా కట్టేసినాడు, సో కాబట్టి మీరు పేషెంట్ కి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మన సైడ్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వెళ్తుంది. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, పేషెంట్ అనేవాడు ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వచ్చేసి సర్వీసెస్ తీసుకుంటారు అనమాట. దాన్నే ఎన్కౌంటర్ అనమాట. ఎన్కౌంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫేసింగ్. ఎన్కౌంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫేసింగ్. ఫేసింగ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం చెప్తారు, ఒక డెమో షీట్స్ ఎంట్రీ జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఏం ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, లైక్ ఏ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది. అక్కడ యుఎస్ లో ఏముంటుంది అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్క మెడికల్ డేటా ప్రొవైడర్ దగ్గరికి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. లైక్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా, ఉంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, పర్ డే ఎన్ని సిగర్స్ కాలుస్తాడు, లేకపోతే డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా, లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, అకేషనల్ డ్రింకరా లేకపోతే డైలీ డ్రింకరా, లైక్ డ్రింక్ చేస్తే పర్ డే ఎంత ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. సో టోటల్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట. సో తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కన్వర్జేషన్ అంతా వాయిస్ ఫైల్స్ గా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ కన్వర్జేషన్ అంతా రికార్డ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్ట్ చేస్తారు అనమాట, లైక్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం. ఎందుకు రికార్డ్ అవుతుంది చెప్పండి, ఇస్ దర్ ఐడియా? ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఇయర్స్ లో మొత్తం స్కామ్ నడిచింది అనమాట. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మనం బిల్స్ పంపిస్తాం, ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు బిల్స్ ఇస్తారు. సో పేషెంట్ అనేవాడు ఏం చేసాడు అంటే లైక్ వాడికి ఏ ప్రాబ్లం లేకున్నా కూడా హాస్పిటల్కి వచ్చి ప్రొవైడర్ తోటి లైక్ వాళ్ళిద్దరు గ్యాంబుల్ చేసేవాళ్ళనమాట, ఎవరిని, ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళని. సో వాళ్ళకి ఏం రకమైన డిసీజెస్ లేకున్నా కూడా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకొని ఏదో సర్వీస్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి బిల్స్ క్లెయిమ్ చేసుకునేటోళ్ళు అనమాట. సో ఈ స్కామ్ అంతా ఒక 10 years పాటు నడిచింది. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసినారు ఇట్లా స్కామ్ జరుగుతుందని చెప్పి. సో అప్పటి నుంచి యుఎస్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రొవైడర్ టేబుల్ మీద ఒక ట్రాన్స్క్రిప్టర్, లైక్ ఆడియో రికార్డర్ అని ఉంటుంది అనమాట, ఆడియో రికార్డర్. సో అదేం చేస్తా అంటే పేషెంట్ ప్రొవైడర్ కన్వర్జేషన్ మొత్తం రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. సో పేషెంట్ డిసీజ్ ఏం చెప్తున్నాడు, డాక్టర్ దానికి లైక్ ఏం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో సంథింగ్ నాకు లెగ్ పెయిన్ ఉంది, లేకపోతే లైక్ వెయిన్స్ అంటారు చూసినారా, వెరికోన్ వెయిన్స్ అని చెప్పేసి, లైక్ నర్వ్స్ అనేది బయటికి కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. సో అవి ఉందన్నమాట. సో నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పి నేను చెప్పిన అనుకోండి. సో డాక్టర్ చెప్తాడు అనమాట, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ గో విత్ ద ఇంజెక్షన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇంజెక్షన్స్ ట్రై చేద్దాం, ఇంజెక్షన్స్ తోటి క్యూర్ అయిపోతే వెల్ అండ్ గుడ్, అక్కడ తోటి ట్రీట్మెంట్ ఆపేద్దాం. ఒకవేళ ఇంజెక్షన్స్ తోటి తగ్గలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ గో టు ద సర్జరీ అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో ఆ కన్వర్జేషన్ మొత్తం మనకు అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో రికార్డ్ అయిన తర్వాత అవన్నీ ఒక లైక్ ఫైల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఫైల్స్ మీన్స్ ఒక డాక్యుమెంట్, నీట్గా ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రొవైడర్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద సర్వీసెస్ టు ద పర్టికులర్ పేషెంట్. సో తర్వాత ఏం చేస్తాడు, డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ ఉన్నాడుగా, ఆ పర్టికులర్ ఇంజెక్షన్ అనేది ప్రొవైడర్ ఎవరైతే పేషెంట్ ఉన్నాడో పేషెంట్కి ఇస్తాడు అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ కంటే ఎవరైతే డాక్టర్ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం కంటే ముందు ఇంకొక లైక్ కొత్తగా ఇంకొకటి టీమ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందన్నమాట. దాన్ని ప్రీ ఆథరైజేషన్ అంటారు అనమాట. ప్రియర్ ఆథరైజేషన్. ప్రీ ఆథరైజేషన్ అంటే మనం నిన్న ఏం డిస్కషన్ చేసాం, వాట్ ఈస్ ప్రీ ఆథరైజేషన్, ఎనీ ఐడియా? Pre-authorization is nothing but we will take the permission from the insurance company if the patient plan covers that particular service or not. సో అంతా బాగానే ఉంది. సో నేను లైక్ లెగ్ పెయిన్ ఉందని చెప్పేసి వెళ్ళాను. సో డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే వెరికోన్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి నీకు, సో దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు లైక్ ఇంజెక్షన్స్ కండిషన్ అనేది దాటిపోయింది, సో డైరెక్ట్లీ విల్ డూ ద సర్జరీ అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో నేను చెప్తా ఓకే సర్జరీ కదా చేసేసేయండి అని చెప్తా. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, నెక్స్ట్ డే రోజు సర్జరీకి రమ్మంటాడు, అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ డే నేను వెళ్తా, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా, సర్జరీ చేసుకుంటా, ఒక 2 days హాస్పిటల్లో ఉంటా, తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చేస్తా. తర్వాత ప్రొవైడర్ అంటాడు బిల్ పంపిస్తాడు అనమాట ఇన్సూరెన్స్కి. బిల్స్ పంపించినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బిల్ని రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఏంటి, నేను ప్లాన్ తీసుకునేటప్పుడు సర్జరీస్ ప్లాన్ నేను సర్జరీస్ కవరేజ్ నేను తీసుకోలేదు. సో ఇండియాలో కూడా ఎలా, మనం ప్లాన్ తీసుకునేటప్పుడు లైక్ 2 lakhs అని చెప్పేసి 3 lakhs అని చెప్పేసి లైక్ మనం ఇంత కడితే పర్ ఇయర్ కి మనకి ఇంత కవరేజ్ వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు అనమాట. లైక్ మనం 5,000 పే చేస్తే పర్ ఇయర్
నీకు ఒక 5 lakhs వరకు కవరేజ్ ఉంటుంది, లేకపోతే 10,000 పే చేస్తే లైక్ 10 lakhs 20 lakhs దాకా కవరేజ్ ఉంటుంది అని చెప్తారు అనమాట. సేమ్ లైక్ ఇన్ ఇయర్స్ కూడా ఎలా అంటే మనం పాలసీ కట్టేటప్పుడు జనరల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటాం. జనరల్ సర్వీసెస్ మీన్స్ మనకి ఏదైనా ఫీవర్ వస్తే, లేకపోతే ఏదైనా ఎక్స్రేస్ కానీ స్కానింగ్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాటికి తీసుకుంటాం అనమాట కవరేజ్ అనేది. సర్జరీస్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట, అంటే కొంచెం ఎక్కువ డాలర్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి కండిషన్లో ఏమవుతుంది, నాకు సర్జరీస్ కవరేజ్ లేదనమాట. సో నేను తీసుకున్న ప్లాన్ ఏంటి, జనరల్ సర్వీసెస్. నాకు ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చినా, లేకపోతే హెడేక్ లేస్తున్నా, లేకపోతే ఏదైనా చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ కి నేను కవరేజ్ తీసుకున్నా. కానీ సర్జరీస్ కవరేజ్ అనేది నా దగ్గర లేదు, కానీ సర్జరీస్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నా. అప్పుడు మనం బిల్ పెట్టిన ఏమవుతుంది, రిజెక్ట్ అవుతుంది. పేషెంట్ అడితే పేషెంట్ ఏమంటాడు, పేషెంట్ బిల్ కడతాడు ఆటోమేటిక్గా, లైక్ ఫైనల్ గా పేషెంట్ కి బిల్ చేస్తాం, కానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా వేస్ట్ కదా. సో డాక్టర్ ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేసుకొని ఈ ప్రాసెస్ అంతా పెట్టి లాస్ట్ బిల్ పంపించిన తర్వాత రిజెక్ట్ అవడం వేస్ట్ కదా. తర్వాత పేషెంట్ అడితే పేషెంట్ అంటాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లైక్ ఫస్ట్ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చిన కదా, నా లైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్పుడు నువ్వు తీసుకుంటే అయిపోయేది కదా, అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినావు అని చెప్పి పేషెంట్ క్వశ్చన్ చేస్తాడు అనమాట. సో మళ్ళీ పేషెంట్ ప్రొవైడర్ ఒక అగ్రిమెంట్ రావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇదంతా తలనొప్పి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, సో అండ్ సో ప్రొవైడర్, మా ప్రొవైడర్ ఈ సర్వీసెస్ అనేవి సో అండ్ సో పేషెంట్ కి సర్వ్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ పేషెంట్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయా లేవా పేషెంట్ ప్లాన్ లో. ఓకే, కవర్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎవ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఒక సర్జరీస్ కవరేజ్ కూడా ఉందనుకోండి, లైక్ నాకు సర్జరీస్ కవరేజ్ కూడా ఉంది, సర్జరీస్ కవరేజ్ కూడా తీసుకున్నా కూడా నీకు సర్జరీస్ కవరేజ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి నువ్వు డైలీ వెళ్ళి, నేను నార్మల్గా నాకు అన్ని సర్జరీస్ కవరేజ్ ఉందని చెప్పేసి, నా ఫేస్ బాగాలేదని చెప్పేసి ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఒక 14-15 చేయించుకుంటారు కదా హీరోయిన్స్ అందరూ. సో అట్లా నేను ప్రతిరోజు ఒక సర్జరీ చేయించుకుంటా. ముక్కు బాగాలేదని చెప్పేసి ముక్కుకు ఒక సర్జరీ, ఐస్ బాగాలేవని చెప్పేసి ఐస్కి ఒకటి, నోస్ బాగాలేదని నోస్కి ఒకటి, అట్లా మనం ఇంకా డైలీ వెళ్ళి నువ్వు ఏదో ఒక సర్జరీ పర్ఫామ్ చేయించుకొచ్చినావు అనుకోండి, వాడు బిల్స్ ఇవ్వడు. సో మనకు సర్జరీస్ కవరేజ్ ఉన్నా కూడా, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎ సర్జరీస్ కవరేజ్, సర్జరీస్ మనం సర్వీస్ తీసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు మీట్ ద మెడికల్ నెసెసిటీ కండిషన్ మీట్ అవ్వాలన్నమాట. మీట్ అయిన తర్వాత నువ్వు సర్జరీ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ ఎలా అంటే, నీకు ఆ సర్వీస్ లైక్ ఆ సర్వీస్ తీసుకునేంత నెసెసిటీ నీకు ఉందా లేదా అని చెప్పి చూస్తారనమాట ఫస్ట్. సో అది మెడికల్ నెసెసిటీ మీన్స్ ఆ సర్వీస్ తీసుకోవాల్సినంత అవసరం ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారనమాట ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు. లేదు వీడు సర్జరీస్ కవరేజ్ ఉంది కాబట్టి వీడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చెప్పారనమాట. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇందాక కండిషన్ లో చెప్పాను, నాకు లెగ్ కి వీన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి అనమాట, దాన్ని వెరికోన్ వీన్స్ అంటారు అనమాట. సో ఫస్ట్ వెరికోన్ వీన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది, ఇంజెక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఇంజెక్షన్ వేస్తే ఆ వెరికోన్ వీన్స్ అనేవి క్యూర్ అవుతాయి నెమ్మదిగా. తర్వాత క్యూర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సర్జరీ అనమాట. సో నేనేం చెప్తా, లేదు నాకు లెగ్ మీద అవి లైక్ చాలా డిస్గస్టింగ్ ఉన్నాయి, సో అది నాకు నచ్చట్లేదు, సో కాబట్టి ఆ ఇంజెక్షన్ వేస్తే లైక్ 2 to 3 months పడుతుంది అనమాట క్యూర్ అవ్వడానికి. సో 2 to 3 months నేను బేర్ చేయలేను ఇట్లా ఉండడం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్జరీ పర్ఫామ్ చేసేయండి అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. సో డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తాడు, మీకు సర్జరీస్ కవరేజ్ ఉంది కదా, చేస్తే బిల్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి వాడు చేసేస్తాడు. తర్వాత డాక్టర్ ఆఫీస్కి ఇన్సూరెన్స్ కి బిల్ పెట్టినాం అనుకోండి, వాడేమంటాడు, సో వెరికోన్ వీన్స్ ఉంది కదా, నువ్వు ట్రీట్మెంట్ చేసినావు వెల్ అండ్ గుడ్, ఓకే నేను ఏమనట్లేదు, కానీ సర్జరీ చేసే ముందు ఇంజెక్షన్ వాడితే కూడా తగ్గిపోతాయి. మీరు ఇంజెక్షన్ వాడినారా, వాడితే ఎన్ని మంత్స్ వరకు వాడినారు, వాడిన తర్వాత దాని రిజల్ట్ ఏంది, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే మీరు సర్జరీ పర్ఫామ్ చేసేది కదా, ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పంపమంటాడు. సో మనం సింపుల్గా ఏం చెప్తాం, మన ప్రొవైడర్ మేము ఇంజెక్షన్స్ ఏమీ లేదు, సర్జరీ కవర్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ సర్జరీ చేసిన అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట. సో అప్పుడు వాడు ఏం చెప్తాడంటే రిజెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో వీడికి సర్జరీ పర్ఫామ్ చేసేంత అవసరం లేకున్నా కూడా సర్జరీ పర్ఫామ్ చేసినాడు, సో మేము బిల్స్ ఇవ్వమని చెప్తాడు అనమాట. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే, పర్టికులర్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఏదైతే ఎక్కువ డాలర్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటాయో, లైక్ $8,000 $10,000 బిల్స్ ఉంటాయో, అట్లాంటి సర్వీసెస్ అన్నిటికీ పర్మిషన్ తీసుకోమని చెప్తాడు అనమాట. ఎందుకంటే దాని నెసెసిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తాడు అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ మీట్స్ ద మెడికల్ నెసెసిటీ కండిషన్, లైక్ ఆ సర్వీస్ అనేది మెడికల్ నెసెసిటీ కండిషన్ మెట్ అయింది అనుకోండి, పర్మిషన్ ఇస్తాడు సర్వీస్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి. సో మనకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది కాబట్టి మనం సర్వీస్ చేస్తాం, తర్వాత మనకు బిల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. లేదు పర్మిషన్ రాలేదనుకోండి, పేషెంట్కి చెప్తాం అనమాట, అరే బాబు నీకు డిస్గస్టింగ్ ఉన్నా ఎట్లా ఉన్నా కూడా దాన్ని వదిలేసే, ఫస్ట్ అయితే నువ్వు ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఓ 2-3 months చూద్దాం, 2-3 months లో మనకి ఏ రకమైన రిజల్ట్ రాకపోతే అప్పుడు సర్జరీకి వెళ్దాం అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డాక్టర్ హ్యాపీ, పేషెంట్ హ్యాపీ, ఎందుకంటే లైక్ బిల్స్ అనేవి మనకి ప్రాపర్గా జనరేట్ అవుతాయి కదా. సో అలా అనమాట. లేదంటే మళ్ళీ సర్జరీ చేసేసి మళ్ళీ బిల్డ్ అయ్యి మళ్ళీ పేషెంట్కి చెప్పి మళ్ళీ పేషెంట్ డాక్టర్ ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఇదంతా తలకాయ నొప్పి. సో అలా ప్రియర్ ఆథరైజేషన్ మీన్స్ బిఫోర్ ద సర్వీస్ ఈస్ రెండరింగ్, we will take the ఏం తీసుకుంటాం, we will take the permission from the insurance.
ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటాం. సో పేషెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చినాడు, సో సర్వీస్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఆ సర్వీస్ అనేవి పేషెంట్కి కవర్ అవుతాయా లేదా? ఓకే, కవర్ అయినాయి, వెల్ అండ్ గుడ్. కవర్ అయితే ఆ సర్వీసెస్ అనేవి మీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ అవసరమా లేదా? పర్మిషన్ అవసరమా లేదన్నప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు ఏ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పేసి. జస్ట్ పేషెంట్ వచ్చినాడు, ఆయనకి లెగ్ ఏదో డిస్లొకేట్ అయిందంట, జస్ట్ స్కానింగ్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటే స్కానింగ్ కి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. సో అదే నార్మల్ సర్వీస్, తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్ అయితే ఎంత $100 $200 అవుతుంది. సో దానికి అవసరం లేదు. మీరు సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు అనమాట. లేదు పేషెంట్ లెగ్ సర్జరీకి వచ్చిందని చెప్పేసి అంటాం. లెగ్ సర్జరీకి వచ్చినాడో దానికి పర్మిషన్ అవసరం. ఫస్ట్ మీరు ఇంతకు ముందు విజిట్స్ ఉంటాయి కదా, నోట్స్ అంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయింది, ఆ నోట్స్ మొత్తం మాకు పంపండి, మేము చెక్ చేస్తాము, లైక్ ఆ సర్వీస్ ఎందుకు పేషెంట్ కి నీడ్ ఉందో లేదో అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో వాడిని డాక్యుమెంట్ చెక్ చేసిన తర్వాత వాడు కన్క్లూజన్కి వస్తాడు, లైక్ ఈయన మెడికల్ నెసెసిటీ కండిషన్ మెట్ అయిందా లేదా. సో ఈయన ఇంతకుముందు ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాడు, దాని రిజల్ట్ అన్ని నోట్స్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సర్జరీ కాబట్టి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తారు. లేదు ఇంతవరకు వీడు ఇంజెక్షన్ ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సర్జరీ కాదు కాబట్టి రిజెక్ట్ చేసేసి ఫస్ట్ మీరు ఇంజెక్షన్ వేయండి పేషెంట్ కి, 2-3 months చూద్దాం, తర్వాత అబ్జర్వేషన్ ఉంచినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ కాకపోతే అప్పుడు ఏం చేద్దాం, సర్జరీకి వెళ్దామని చెప్తాడు అనమాట. సో సింపుల్ గా అది ప్రియర్ ఆథరైజేషన్ అనమాట. సో అది ప్రియర్ ఆథరైజేషన్ మనకి ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్ ప్రొవైడర్ మెట్ అవ్వడానికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేస్తున్నాం. సో పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడా లేదా అని చెప్పేసి. ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, పేషెంట్ డాక్టర్ని కలిసినా కూడా వేస్ట్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ అక్కడ మనం ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడన్న కన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ప్రొవైడర్ని కలిసిన తర్వాత ఆయన తీసుకుపోయే సర్వీసెస్ గురించి చెప్పిన తర్వాత అది మనం ఇన్సూరెన్స్ తోటి క్రాస్ చెక్ చేయడం వల్ల ఆ సర్వీసెస్ పేషెంట్ కి కవర్ అవుతున్నాయో లేదో తెలుస్తుంది, ఆ సర్వీసెస్ కి మనం సర్వీస్ చేయొచ్చో లేదో తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి బిల్స్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి అనమాట. సో అందుకే ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ ప్రీ ఆథరైజేషన్ కి చాలా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉందన్నమాట. ఒక్కొక్క కంపెనీస్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎందుకంటే ఇది ప్రొవైడర్ రిస్క్ తగ్గిస్తుంది, మనకు రిస్క్ తగ్గిస్తుంది కదా, బిల్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా జనరేట్ అవుతాయి. సో ఈ 2 steps వస్తాయి అనమాట. ఇంతకుముందు ఈ 2 steps ఉండకపోయింది అనమాట, ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్, ప్రీ ఆథరైజేషన్. సో ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో చేసిన దగ్గర నుంచి డినైల్స్ రావడం అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట, లైక్ రిజెక్షన్స్ రావడం తగ్గిపోయింది, ముందే పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో వాడు తర్వాత మనం బిల్స్ పెట్టిన తర్వాత వాడు రిజెక్ట్ చేయడానికి ఆ ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే చెప్తాం మనం ముందే మీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నాం, సో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి, మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము సర్వీస్ చేసినాం అని చెప్పేసి. సో అక్కడతో మనకి 60-70% ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ తగ్గుతున్నాయి అనమాట ఈ రెండు ప్రాసెస్ వల్ల. సో అందుకే ఈ రెండు ప్రాసెస్ అనేవి క్రూషియల్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న సినారియోలో. సో ఆథరైజేషన్ తీసుకున్నాం, ప్రీ ఆథరైజేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది, పేషెంట్ వచ్చినాడు, డాక్టర్ సర్వీస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినాడు. సో వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది, మనకి కోడింగ్ ఉంటుంది. కోడింగ్ నాట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ దట్, లైక్ జావా కోడింగ్, మనకి .NET ఇలా కోడింగ్ ఏం చేయము. కోడింగ్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం పేషెంట్ వచ్చేసి సర్వీస్ తీసుకున్నాడు, లైక్ లెగ్ సర్జరీ అప్పుడు చాలా మెడికేషన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మనం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి పంపించినాం అనుకోండి, వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాదు, వాళ్ళు కూడా మనలాగానే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేసుకొని నడిపిస్తారు అనమాట. సో వాళ్ళకి మనకి అర్థం అవడానికి స్టాండర్డ్ కోడింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో దానికి ఒక బుక్ ఉంటుంది, అది రిఫరెన్స్ అనమాట మనకి, లైక్ గ్రామర్ కి మనకి ఆ డిక్షనరీ ఎలా రిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ కోడింగ్ కి ఆ బుక్ రిఫరెన్స్ అనమాట. ఆ బుక్ ప్రకారం ఒక్కొక్క సర్వీస్ కి ఒక్కొక్క సిపిటి కోడ్ ఉంటుంది అనమాట, స్టాండర్డ్ సిపిటి కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సిపిటి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లెగ్ సర్జరీ అయింది అనుకోండి, 36475 ఉంటుంది అనమాట సిపిటి కోడ్, అది ఇచ్చేస్తారు. లేకపోతే స్కానింగ్ అనుకోండి 75710. లెగ్ సర్జరీ లెఫ్ట్ లెగ్ అయింది అనుకోండి ఒక సిపిటి కోడ్, రైట్ లెగ్ అయింది అనుకోండి ఒక సిపిటి కోడ్. సో పర్టికులర్ గా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ మొత్తం ఒక కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట. అది కోడింగ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు పని అనమాట. కోడింగ్ వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ కోడింగ్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ పోస్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఒక్కొక్క సిపిటి కోడ్ కి వాళ్ళకి ఒక స్టాండర్డ్ చార్ట్ ఉంటుంది అనమాట, ప్రైజింగ్ చార్ట్ అని చెప్పేసి. వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే, నేను లెగ్ సర్జరీ చేసిన, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, యశోద లెగ్ సర్జరీ అయితే 2 lakhs 3 lakhs అవుతాయి, నార్మల్ లోకల్ హాస్పిటల్ అయితే 40,000 50,000 అవుతాయి అనమాట. ఇంకా ఆర్ఎంపీ చేస్తే ఉంటుంది లెగ్, లేకపోతే 5,000 6,000 మనం తీసుకుంటాడు అనమాట. సో అలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ ఉంటాయి. కానీ యూఎస్ అలా కాదనమాట, ఎవ్రీ ఇన్సూరెన్స్ కి ఒక ప్రైజింగ్ చార్ట్ ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు లెగ్ సర్జరీ చేస్తే నువ్వు ఎంతైనా బిల్ పెట్టు, నువ్వు 10,000 పెట్టి, 12,000 పెట్టి, $13,000 పెట్టు, వాడు $10,000 ఇస్తాడు, అదే మ్యాక్స్ అమౌంట్. నీకు ఒకవేళ ఐ సర్జరీ అయింది అనుకోండి $5,000, అది ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనమాట. వాడు ఏం చేస్తాడు, నువ్వు పేమెంట్ పోస్టింగ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, పర్టికులర్ సిపిటి కోడ్ చేస్తాడు, ఆ సిపిటి కోడ్ కి మనకి ఎంత బిల్ రావాలో ఆ బిల్ కోడ్ చేసి పంపుతాడు అనమాట. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పోయిన తర్వాత వాడు ఏం చూసుకోడు అనమాట, వీడు ఏ సిపిటి కోడ్ పర్ఫార్మ్ చేసినాడు, వీడు ఎంత బిల్ పెట్టినాడు, ఆ సిపిటి కోడ్ కి మనం ఎంత ఇవ్వచ్చు, అంత బిల్ ఇస్తాడు, పంపించేస్తాడు. నువ్వు 10,000 పెట్టినా అని చెప్పి వాడు 10,000 ఇవ్వడు అనమాట. ఆ సిపిటి కోడ్కి ఎంత ఎలా ఉంటుందో, ఆ మాక్సిమం అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తాడు, పంపిస్తాడు అనమాట. సో తర్వాత అకౌంట్ రిసీవబుల్స్ మనకి ఏమవుతుంది, తర్వాత రిసీవబుల్ మీన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బిల్ మనకు సెండ్ చేస్తారో అవి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట, దాన్ని అకౌంట్ రిసీవబుల్స్ అంటారు అనమాట.
తర్వాత కలెక్షన్స్, ఆ బిల్స్ ఎంత జనరేట్ అయినాయి, మనం ఎంత పెట్టినాం, ఎంత వచ్చినాం, తర్వాత అంత చూసుకుంటాం అనమాట. దీనికన్నా ముందు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అకౌంట్ రిసీవబుల్స్ కంటే ముందు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దాన్ని డినైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బిల్ అనేది రిజెక్ట్ అయింది, పే చేయలేదు, అప్పుడు డినైల్స్ వస్తాయి అనమాట మనకి. డినైల్స్ మీన్స్, డినైల్ మీనింగ్ ఏంటంటే we will receive the response from the insurance company stating that we are not going to pay to this claim. మనకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి, ఏమని చెప్పేసి మేము మీరు ఏదైతే క్లైమ్ పెట్టారో మేము దానికి పేమెంట్ అనేది ఇవ్వమని చెప్పేసి ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని డినైల్ అంటారు అనమాట. డినైల్ అంటే మనకి నార్మల్ కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా, డినై చేసినారు అని చెప్పేసి. డినై మీన్స్ రిజెక్షన్. మేము ఈ క్లైమ్ కి మీకు పేమెంట్ అనేది ఇవ్వమని చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ పర్టికులర్ డినైల్ రీజన్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఎందుకు వచ్చింది, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉందా, లేకపోతే పేషెంట్ దానికి సర్వీసెస్ కవర్ కావట్లేవా, లేకపోతే దీనికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి, మనం మిస్ అయినావా. సో ఆ డినైల్ రీజన్ అనేది మనం వెరిఫై చేసి దాని ప్రకారం మనం వర్క్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ విల్ బి ద థర్డ్ జాబ్. సో మీకు ఇక్కడ ఎన్ని జాబ్స్ వచ్చినాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్ స్కెడ్యూలర్స్, పేషెంట్ స్కెడ్యూలింగ్ జాబ్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో దట్ విల్ బి అనదర్ జాబ్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీ ఆథరైజేషన్ టీమ్. సో పేషెంట్ సర్వీసెస్ తీసుకునే ముందు మనం ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటాం, దట్ విల్ బి ద థర్డ్ జాబ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ మెడికల్ కోడింగ్ వాళ్ళకి ఒక జాబ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్ పోస్టింగ్, ఛార్జ్ పోస్టింగ్ ఉంటుంది కదా, అదొక జాబ్. సో అది వచ్చి ఫిఫ్త్ రోల్ అనమాట. దాని తర్వాత వచ్చేసి డినైల్ మేనేజ్మెంట్, ఏఆర్ కాలర్, దట్ విల్ బి ద సిక్స్త్. సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో మీకు ఒక 6 జాబ్ రోల్స్ కవర్ అవుతాయి అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ లైక్ దీంట్లో జాయిన్ అయితే లైక్ మీకు ఇన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట మీ చుట్టూ. లైక్ పేషెంట్ స్కెడ్యూలర్స్ ఒక టీం ఉంటుంది, ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ చెక్ చేసేది ఒక టీం ఉంటుంది, ప్రీ ఆథరైజేషన్ ఒక టీం ఉంటుంది, మెడికల్ కోడింగ్ ఒక టీం ఉంటుంది. తర్వాత కోడింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దానికి బిల్స్ పంపించే టీం ఒకటి ఉంటుంది, ఛార్జ్ పోస్టింగ్, పేమెంట్ పోస్టింగ్ అని చెప్పేసి. దాని తర్వాత డినైల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక టీం ఉంటుంది. సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంటైర్ లో మీకు అర్థమైంది ఏంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఏముంటాయని చెప్పేసి. సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, పేషెంట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, బిల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం తోటి ఎండ్ అవుతుంది. ఎందుకు, లైక్ మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలంటే మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది పేషెంటే కదా. సో కాబట్టి పేషెంట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్ గా మనకి కలెక్షన్స్ మీన్స్ బిల్స్ వస్తేనే కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి జాబ్స్ ఉండేది, ప్రొవైడర్ కి మనీ వచ్చేది. సో కలెక్షన్స్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మొత్తం రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అనమాట. ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ లైక్ ఈ సైకిల్ మొత్తం మేనేజ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. యూజర్స్ మీన్స్ ఎంప్లాయీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళే వీళ్ళంతా పేషెంట్ స్కెడ్యూలర్స్, ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్, ప్రీ ఆథరైజేషన్, కోడర్స్, దాని తర్వాత ఛార్జ్ పోస్టింగ్, పేమెంట్ పోస్టింగ్ వాళ్ళు, దాని తర్వాత ఏఆర్ కాలింగ్, డినైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డినైల్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు. సో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో మీకు ఇదంతా చెప్పాను, కానీ దీంట్లో మనం చేసే వర్క్ అనేది చాలా మినిమల్ ఉంటుంది అనమాట, 10%, 20% ఉంటుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనం ఏ రకమైన వర్క్ చేయం, మనం ఓన్లీ 3 టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిజిబిలిటీ బెనిఫిట్స్ వెరిఫికేషన్, పేషెంట్ ఎలిజిబుల్ ఉండాలో చెక్ చేస్తాం, ప్రీమియం అమౌంట్ కట్టిండా లేదా చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ సర్వీసెస్ కి ఆథరైజేషన్, లైక్ ఆ సర్వీసెస్ కి పర్మిషన్ రిక్వైర్డా కాదని చెక్ చేస్తాం అనమాట, దాన్ని ప్రీ ఆథరైజేషన్ అంటాం అనమాట. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్లైమ్ డినే అయింది అనుకోండి, ఆ డినే ఎందుకైంది రీజన్ తెలుసుకొని మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ తోటి ఫాలోఅప్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు డినే అయింది, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, లైక్ మళ్ళీ మేము రీసెండ్ చేయొచ్చు ఆ క్లైమ్, లైక్ ఏమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా. సో ఆ డినేల్ ఏందో పర్టికులర్ డినేల్ మనం చూసి దాని అకార్డింగ్ మనం వర్క్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్. సో మనం వర్క్ చేసేది ఈ 3 ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఈ 3 ప్రాసెస్ వచ్చేసి కూడా మనకు అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ నేను చెప్పాను అనమాట మీకు. లైక్ ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉండదో చెక్ చేస్తాం. సేమ్ లైక్ ప్రీ ఆథరైజేషన్ కూడా అంతే ఉంటుంది అనమాట. ఆ పేషెంట్కి ఏ సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దానికి ఒక పర్టికులర్ సిపిటి కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సిపిటి కోడ్ సో పోర్టల్లో ఎంటర్ చేస్తాము, దానికి ప్రీ ఆథరైజేషన్ రిక్వైర్డ్ కాదని చెప్పి చెక్ చేస్తే ఆథరైజేషన్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రిక్వైర్డ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న మెడికల్ నోట్స్ ఉంటుంది అనమాట పర్టికులర్ ప్రొవైడర్ కి, అది డౌన్లోడ్ చేసేసి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. దాని తర్వాత ఆ నోట్స్ చూసేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటారు. లేదు నాట్ రిక్వైర్డ్ అనుకోండి, లైక్ మేము జస్ట్ కాల్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, కాల్ రిఫరెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం, అక్కడ తోటి కేసు క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మెయిన్ వచ్చేసి సో ఇదే స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రీ ఆథరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలా అంటే పేషెంట్ కి ఆ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతున్నాయా లేదా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ మెడికల్ నెసెసిటీ ఉందా లేదా, అంటే ఆ సర్వీస్ తీసుకునేంత పేషెంట్ కి అవసరం ఉందా లేదా, అంత సివియర్ పెయిన్ తోటి బాధపడుతున్నాడా లేదా అని చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో అవి రెండు ఉంటాయి. లైక్ మీకు ఎలా సింపుల్ చెప్పాలి, సర్జరీ చెప్పినాను కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ నేనున్న పేషెంట్, సో నాకేమైతుంది, హెయిర్ లాస్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడన్నా హెయిర్ లాస్
హెయిర్ లాస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే ఏం చేస్తాడు? డైరెక్ట్ ఆయన మనకి ఏమంటారు, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాడా? నువ్వు హెయిర్ లాస్ అవుతుందని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినావు, డైరెక్ట్ నీకు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాడా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాడు? ట్రీట్మెంట్ చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాడు, లైక్ ప్రాబ్లం దేని వల్ల వస్తుంది, లైక్ యూజ్ చేసే వాటరా, లేకపోతే షాంపూ ఏం యూజ్ చేస్తున్నావు, ఆయిల్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నావు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుంటాడు. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన కొన్ని టాబ్లెట్స్ సజెషన్ చేస్తాడు అనమాట, విటమిన్ టాబ్లెట్స్, సమ్ ఏదో ఒక టాబ్లెట్ సజెషన్ చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాడు, సమ్ సిరమ్ ఉంటుంది, సిరమ్ ఆయిల్ లేకపోతే షాంపూ చేంజ్ చేయని చెప్పేసి షాంపూ వేరేది ఇవ్వడము అది చేస్తాడు అనమాట. సో 1 మంత్ చూడమంటాడు. 1 మంత్ తర్వాత మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ పోయినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా, లేదు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక షాంపూ చేంజ్ చేయడం కానీ మెడిసిన్ చేంజ్ చేయడం కానీ చేస్తాడు అనమాట. సో 2nd మంత్ కూడా పోయినావు. 2nd మంత్ పోయిన తర్వాత నీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆగింది, సమ్ బేబీ హెయిర్ వస్తుంది అనమాట, లైక్ న్యూ హెయిర్ వస్తుంది. సో నువ్వేం చెప్తావు, సో వెల్ అండ్ గుడ్, నాకు క్యూర్ అయిపోయింది అంతా, సో ఇక్కడతోటి ట్రీట్మెంట్ ఆపేద్దామని చెప్తావు అనమాట. సో అక్కడతోటి మన వాడు ఇన్సూరెన్స్ కి పంపించే బిల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుంచి వానికి బిల్స్ ప్రాపర్గా వస్తాయి. సో ఎన్సో పేషెంట్ ఇట్లా హెయిర్ లాస్ తోటి వచ్చినాడు, ఆ ఫొటోస్ ఇవి, హెయిర్ ఇట్లా చెక్ చేసిన, హెయిర్ ఫోలికల్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి, లైక్ స్కాల్ప్ ఇట్లా ఉంది, సో స్కాల్ప్ కండిషన్ ఇది, సో ఈ స్కాల్ప్ కండిషన్ కి ఈ ట్రీట్మెంట్ సజెషన్ చేసిన, సో ఈ ఆయిల్ ఇచ్చిన, ఈ షాంపూ ఇచ్చిన, ఈ మెడిసిన్ ఇచ్చిన, యూజ్ చేసినాడు. సో తర్వాత సెకండ్ అపాయింట్మెంట్ లో కొంచెం లైక్ ఏమంటారు, గ్రోత్ ఉందని తెలిసింది. దాని తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఈ మెడిసిన్ సజెషన్ చేసిన, సో ఇక్కడతో ట్రీట్మెంట్ ఆపేసినాం అని చెప్పి బిల్ పెడతాడు. దట్ విల్ బి వెల్ అండ్ గుడ్. లైక్ అక్కడతో మనకి ట్రీట్మెంట్ మంచిగా అయింది, ఇన్సూరెన్స్ వాడు కూడా సాటిస్ఫై బిల్స్ ఇస్తాడు అనమాట. లేదు నేను వెళ్ళిన పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి, డాక్టర్ ఏం చెప్పినాడు, జస్ట్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, లైక్ మెడిసిన్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అని చెప్పినాడు అనమాట. సో నేనేం చేసిన, లేదు లేదు నాకు అంత అవసరం లేదు, నాకు ఎంతైతే హెయిర్ పోయిందో నాకు అంతా ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ డైరెక్ట్ అని చెప్తాను అనమాట. సో వాడేం చెప్తాడు, అంత నీకు హెయిర్ ఏం లాస్ కాలేదు, జస్ట్ నార్మల్గా పల్చగా అయిపోయింది, దానికి నువ్వు మళ్ళీ లైక్ మెడిసిన్ ఆయిల్ వాడితే మళ్ళీ నీకు రెక్టిఫై అవుతుంది నీ ప్రాబ్లం అనేది అని చెప్తే, లేదు లేదు నాకు హెయిర్ అనేది చాలా లైక్ పల్చగా అయిపోయింది నేను, కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తా. వాడేం చేస్తాడు, ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాడు. సో ఇన్సూరెన్స్ కి మనం బిల్స్ పెడతాం. పెట్టినప్పుడు వాడేం అడుగుతాడు, సో నువ్వు ఎయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినావు, సరే బాగానే ఉంది, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి ఎందుకు పోయినావు అసలు, ఫస్ట్ నెసెసిటీ ఏంది, ఫస్ట్ నువ్వు ఏమన్నా షాంపూస్ చేంజ్ చేసినావా, మెడికేషన్ వాడి చూసినావా, తర్వాత ఏమన్నా లైక్ ఆయిల్ వాడి చూసినావా, చూసిన తర్వాత లేదు చూసిన అంటే దాని రిజల్ట్ ఏంది, ఎన్ని మంత్స్ వాడినావు, వాడిన తర్వాత కూడా నీకు రిజల్ట్ రాకపోతే నువ్వు ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వెళ్ళాలి, నువ్వు డైరెక్ట్ ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎందుకు వెళ్ళాలని క్వశ్చన్ చేస్తాడు అనమాట. సో అది కూడా కరెక్టే కదా, ఇక్కడ మెడికల్ నెసెసిటీ లేదు, ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేంత అవసరం లేదు. నువ్వు నార్మల్గా మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే 10-20 thousand తోటి అయిపోతుంది. కానీ నువ్వు డైరెక్ట్ ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, 1.5 lakh 2 lakhs అవుతుంది అనమాట. సో నీకు 20,000 తోటి పోయేది నువ్వు 2 lakhs దాకా చేసుకున్నావు అనమాట. సో కాబట్టి ఆ కండిషన్స్ లో ఇన్సూరెన్స్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, ముందే లైక్ ఈ పేషెంట్ కి ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాము, పర్మిషన్ అవసరమా కాదని అడుగుదాం అనమాట. వాడేం చెప్తాడు, సో దిస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ నీడ్స్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తాడు అనమాట. ఈ సర్వీస్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా అప్రూవల్ అవసరం ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఇంత ముందు ప్రొవైడర్ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయిన నోట్స్ మొత్తం మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ నోట్స్ అంతా సెండ్ చేయండి అని అడుగుతారు అనమాట. సో లేదు పేషెంట్ కి 2-3 అపాయింట్మెంట్స్ అయినాయి, ఇంకా ఏం గ్రోత్ లేదు అని చెప్పేసి అంటే, అప్పుడు ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తుందంటే దట్ విల్ బి వెల్ అండ్ గుడ్, వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తారు, మనం సర్వీస్ రెండర్ చేసుకోవచ్చు. లేదు లైక్ పేషెంట్ అనేటువంటి ఇంతవరకు మెట్ అవ్వలేదు, డైరెక్ట్ ఏ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ నాట్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ద పర్టికులర్ సర్వీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు టేక్ 2 or 3 అపాయింట్మెంట్స్ విత్ ద డాక్టర్, దెన్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద కన్క్లూజన్ డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ అపాయింట్మెంట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఒక 2-3 అపాయింట్మెంట్ డాక్టర్ తోటి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఏదో ఒక కన్క్లూజన్ వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మీకు సర్వీసెస్ తీసుకోవాలా వద్దా పర్మిషన్ ఇస్తామని చెప్తాడు అనమాట ఇన్సూరెన్స్ వాడు. సో సింపుల్ అనమాట, ఏదైతే $5 అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటాయో దానికి ఆ సర్వీస్ తీసుకోవడానికి పేషెంట్కి అంత అవసరం ఉందా లేదా చెక్ చేసిన తర్వాతనే వాడు అప్రూవల్ ఇస్తాడు అనమాట, అంతే. సో ఇది ప్రీ ఆథరైజేషన్ లో మనం మెయిన్ చెక్ చేసేది అనమాట. సో మనకు వచ్చేసి జాబ్ రోల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనం వర్క్ చేసేది అనేది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ లైక్ చెప్పినప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ బెనిఫిట్స్ వెరిఫికేషన్ కానివ్వండి, ప్రీ ఆథరైజేషన్ కానివ్వండి. ప్రీ ఆథరైజేషన్ లో కూడా మనకి ఏముండదు అనమాట, ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్కి ఒక సిపిటీ కోడ్ ఉంటుంది, అది మనం ఎంటర్ చేస్తాం. అయితే దానికి ఆథరైజేషన్ రిక్వైర్డ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వస్తుంది. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద కేసెస్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే మనకు రిక్వైర్డ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మనం ప్రొవైడర్ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, ఇంతకుముందు అపాయింట్మెంట్స్ మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ డాక్టర్ తోటి ఆ డాక్టర్ నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసేసి పోర్టల్లో అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ సేమ్ మనం ఏదన్నా ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాం చూడండి వెబ్సైట్స్ లో, సో అలా అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట. సో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి
వాడు చెక్ చేస్తాడు అనమాట. చెక్ చేసేసి ఫైనల్ డిటర్మినేషన్ ఇచ్చేస్తాడు, ఐదర్ అప్రూవల్ అని ఇస్తాడు లేకపోతే డినే అనే చేస్తాడు, రిజెక్ట్ అనే చేస్తాడు అనమాట. సో దట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్. సో ఎక్కడితో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద పేషెంట్. ఆర్సీఎం స్టార్ట్ విత్ ద పేషెంట్. సో ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీకు ఆర్సీఎం క్వశ్చన్ కంపల్సరీ పడుతుంది అనమాట. అప్పుడు మీరు మొత్తం ఇది ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అయిపోతుంది. First of all, it will start with the patient. If the patient is having any disease or medical related issue, he need to consult the doctor. For that purpose, first of all, he will complete the registration process. In the registration process, he will submit all his document, his patient demographics, like insurance details, like his address and all those details. After that, from the India, one team will schedule the patient with so and so doctor on so and so date. He will create an appointment. After that, we will get the case of the particular patient. After that, we need to check the eligibility of the patient. In the eligibility verification, we need to take the patient plan is active or not. If the patient plan is active, then we need to take the patient plan effective date and the termination date. After that, we need to check whether the patient paid the premium or not. Then after that, we will inform the doctor. After that, patient will come to the doctor's office and he will face the doctor. So after that, he will suggest the necessary services to the patient. After that, we will take the permission from the insurance company for that particular services. Is there any approval needed or not from the insurance side? After that, we will inform the doctor. If we get the approval, we will inform the doctor. After that, patient will face the doctor and he will take the services from the doctor. After that, coding team will code the services. Like ఏదైతే సర్వీస్ చేసినాడో ఆ సర్వీసెస్ ని వాళ్ళు కోడ్ చేస్తారు. After that, payment posting, charge posting team will post the payments to the insurance. After that, we will receive the bills from the insurance. If we get the rejections from the insurance, then the denial team will work on those denials and they will make sure that payments received from the insurance to the doctor. Like denials వచ్చినాయి అనుకోండి, denials team ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఆ denial reason వెరిఫై చేసేసి మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ తోటి ఫాలో అప్ చేసేసి ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి పేమెంట్స్ వచ్చేటట్టు ఎన్ష్యూర్ చేస్తారనమాట. సో అట్లా లైక్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. సో ఇది టోటల్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి. ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? No, sir. లైక్ మనం చేసే ప్రాసెస్ మీద కానీ లేకపోతే ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాని మీద కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, విల్ డిస్కస్. సార్ ఇప్పుడు డేనియల్ మేనేజ్మెంట్, ఏఆర్ కాలింగ్ బోత్ సేమా సార్? డినల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు పర్టికులర్ పేషెంట్ కి లైక్ డినైల్ వచ్చింది. సో డినైల్ రీజన్ మనం చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఆ డినైల్ రీజన్ లో ఏమొస్తుంది, మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ అని వస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్ ఐడి తీసుకుపోయి పోర్టల్ వేసి చెక్ చేస్తాం అనమాట, పేషెంట్ యాక్టివ్ ఉన్నాడా ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నాడా అని చెప్పేసి. ఇఫ్ పేషెంట్ ఈజ్ యాక్టివ్, దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే అదే పోర్టల్లో క్లెయిమ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీసబ్మిట్ చేస్తాం అనమాట. రీసబ్మిట్ చేసి కింద ఒక నోట్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట, పేషెంట్ ఈజ్ యాక్టివ్ విత్ సో అండ్ సో ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ గాట్ రిజెక్టెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ రీప్రాసెస్ ద క్లైమ్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక నోట్ యాడ్ చేసి పంపిస్తాం అనమాట పోర్టల్లోనే. సో అది వచ్చేసి లైక్ డినైల్ మేనేజ్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. లైక్ డినైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏఆర్ కాలింగ్ అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు డినైల్ రీజన్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ వచ్చిందనమాట, సో నువ్వు పోర్టల్లో చేయలేకుండా నువ్వు డైరెక్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కి కాల్ చేస్తావు అనమాట. కాల్ చేసేసి వి చెక్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఆన్ సో అండ్ సో పోర్టల్, వి ఫౌండ్ దట్ పేషెంట్ ఈజ్ యాక్టివ్. మేము చెక్ చేసినాము, పేషెంట్ అనేటోడు యాక్టివ్నే ఉన్నాడు, మీరు ఇన్కరెక్ట్ రిజెక్ట్ చేసినారు, సో మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతాం అనమాట. దాన్ని ఏఆర్ కాలింగ్ అంటారు అనమాట, అకౌంట్ రిసీవబుల్స్ కాలర్ అని చెప్పేసి. సో మనం ఆ పర్టికులర్ డినైల్ మీద వర్క్ చేసేసి మనం బిల్ వచ్చేటట్టు చూస్తాం అనమాట. అందుకే మనం ఏఆర్ కాలర్ అంటారు అనమాట, అకౌంట్ రిసీవబుల్స్ కాలర్ అంటారు. డినైల్ మేనేజ్మెంట్ నథింగ్ బట్ మనం ఆ పర్టికులర్ డినైల్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట, మేనేజ్ చేస్తాం. ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ వచ్చింది, దాని కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ నెక్స్ట్ టైం ఉంటుంది, యాక్టివ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం, యాక్టివ్ ఉంటే ఇన్సూరెన్స్ అడుగుతాం రీప్రాసెస్ చేయమని చెప్పేసి. అది ఏఆర్ కాలింగ్ లో చేస్తాం అనమాట. అట్లా ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో లైక్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, ఆ డాక్యుమెంట్ లో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కవర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మీకు లైక్ 7 to 8 minutes ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి. సో 7 to 8 minutes లో మీకు మినిమల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవి క్వశ్చన్స్ వరకు అడుగుతారు అనమాట. సో అవి మీరు ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ చేసి అయిపోతుంది అనమాట.
సో ఆ డాక్యుమెంట్ లో మీకు ఎంటైర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి అనమాట. అండ్ మీరు లైవ్ గా ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో సో ఆ వర్క్ చేసేది కూడా మీకు ఈజీనే అయిపోతుంది అనమాట. లైక్ నిన్న మీకు చెప్పాను కదా, ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇట్లా లైక్ క్వశ్చన్స్ లైక్ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ షేర్ చేస్తారని చెప్పేసి. సో తిన వచ్చేసి ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అనమాట. సో తిన అటెండ్ అయ్యాడు ఇంటర్వ్యూ మొన్న, లైక్ ఒక 4-5 days బ్యాక్. క్లియర్ అయిన ఇంటర్వ్యూ, యూ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ద ఆప్స్ రౌండ్, యూ విల్ హ్యావ్ వర్సెంట్ అండ్ యాక్సెంట్ టెస్ట్ టుడే అని చెప్పేసి. సో తను వేరే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ అవుతున్నాడు ప్రజెంట్. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఇలా చెప్పారనమాట. లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏఆర్ కాలర్ స్టార్టింగ్ విత్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, హౌ డస్ ద ఆర్సీఎం సైకిల్ రన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, సో ఆర్సీఎం సైకిల్ ఎలా రన్ అవుతుందో అడుగుతారు. సో తర్వాత హౌ డి వి చెక్ దట్ మాక్సిమం బెనిఫిట్స్ ఆర్ మెట్, ఇది ఒక డినైల్ అనమాట, అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. సో డినైల్స్ వచ్చేసి అనమాట. రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ మళ్ళీ ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళే పంపించారనమాట. పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్, ఎన్కౌంటర్, డెమో ఎంట్రీ, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, కోడింగ్, చార్జ్ పోస్టింగ్, పేమెంట్ పోస్టింగ్, అకౌంట్ రిసీవబుల్స్, కలెక్షన్స్, ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ లో చెప్పింది అనమాట. సో ఇన్సూరెన్స్ వాడే చెప్పేసి మళ్ళీ వాడే ఆన్సర్ పంపించింది అనమాట. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. సార్ హలో చెప్పండి. సార్, ఒకవేళ పేషెంట్ కి ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే ఎలా సార్? లైక్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎలా అంటే పేషెంట్ కి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు డినే అయింది, లైక్ పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ లేదనమాట అంటే, లైక్ మీరు ఎలా అంటారు, సర్వీస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ ఉంటారా లేకపోతే సర్వీస్ తీసుకోకముందా? సర్వీస్ తీసుకున్న తర్వాత. గుడ్. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ సర్వీస్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ముందే ఇంతకు ముందు ఈ టైప్ ఆఫ్ డినైల్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అనమాట మనకి. లైక్ ఏమంటారు, అది రిజెక్ట్ అవడమో లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉండడము. సో అదే ఇన్సూర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ లో ఫస్ట్ ప్లాన్ యాక్టివ్ ఉందా ఇన్యాక్టివ్ ఉందా చెక్ చేస్తాం. సో ప్లాన్ టర్మినేషన్ డేట్ కూడా తీసుకుంటాం అనమాట. ప్లాన్ టర్మినేషన్ డేట్ దగ్గరలో ఉందనుకోండి, సో ఖచ్చితంగా మనకు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు అనమాట వాడు. సో మనం ప్లాన్ టర్మినేషన్ డేట్ తీసుకోవడం వల్ల ప్లాన్ టర్మినేషన్ డేట్ కి మన ఇన్సూరెన్స్ మన డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కి ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉందా ఇన్యాక్టివ్ ఉందో మనకు క్లియర్ గా అక్కడ తెలిసిపోతుంది అనమాట. లేదు ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉందనుకోండి, మనం ఫస్ట్ సర్వీసెస్ చేయొద్దని చెప్పి డాక్టర్ చెప్తాం. ఈవెన్ దో మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలవలేదు లేదా మనం ఇన్కరెక్ట్ వర్క్ చేసాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ డినైల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉందని చెప్పి మనకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో తర్వాత మనం ఏమడతాం అంటే పేషెంట్కి ఏమైనా యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదో కనుక్కుంటాం అనమాట. లేదా యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందనుకోండి, సో మళ్ళీ యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ కి మనం బిల్స్ పంపిస్తాం అనమాట. సో పేషెంట్ ఈ సో అండ్ సో డేట్ రోజు ఈ డాక్టర్ దగ్గర సర్వీసెస్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి మనం ఒక అప్పీల్ చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దానికి ఆథరైజేషన్ రిక్వైర్డ్ ఉండని ఏమైనా రిక్వైర్డ్ ఉండని మనకు అన్ని అవసరం లేదనమాట. సో సర్వీస్ అయిపోయింది, సో కాబట్టి మాకు బిల్స్ పంపండి అని చెప్పేసి మన అప్పీల్ మీన్స్ అది చేస్తున్నాం అనమాట. లైక్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక అప్పీల్ పంపిస్తాం అనమాట యాక్టివ్ ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కి. లేదు అసలు పేషెంట్ కి ఏ రకమైన ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకోండి, డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే పేషెంట్ కి బిల్ చేస్తాం అనమాట. సో పేషెంట్ కి చెప్పేస్తాం యూఆర్ ఇన్యాక్టివ్ విత్ సో అండ్ సో ఇన్సూరెన్స్, సో వీ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ద సర్వీసెస్ టు యూ, సో యూ నీడ్ టు పే ద బిల్ టు ద డాక్టర్, సో వీఆర్ సెండింగ్ బిల్స్ టు యూ అని చెప్పేసి సింపుల్ గా వాడికి బిల్స్ పంపిస్తాం, వాడు కట్టేస్తాడు అనమాట బిల్. అప్పుడు మనతో పని ఉండదా సార్? లైక్ అప్పుడు కూడా మన వర్కే కదా. లైక్ ఎలా మనం ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఏమైతుంది, లైక్ ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, ప్రియా ఆథరైజేషన్ వాళ్ళు పర్మిషన్ అవసరం వాళ్ళే తీసుకుంటారు. తర్వాత మనం క్లైమ్స్ వాళ్ళు క్లైమ్ పంపిస్తారు, తర్వాత మనకి డినైల్ వస్తుంది. డినైల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఆ డినైల్ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి డినైల్ రీజన్ చెక్ చేస్తాం. ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పేసి నీకు రీజన్ దొరుకుతుంది. సో ఫస్ట్ నువ్వు చెక్ చేస్తావు అసలు మనం ఏ ఇన్సూరెన్స్ కి బిల్ చేసినాం అని చెప్పేసి. సంథింగ్ ఆడ ఎయిట్నా ఉంది, ఎయిట్నా మెంబర్ ఐడి ఉంది, నీకు జస్ట్ పోర్టల్ ఉంటుంది, పోర్టల్ ఐడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు వేస్తావు, వేసి సబ్మిట్ కొడతావు, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా వచ్చింది అనమాట. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఎప్పుడు టర్మినేట్ అయిందో చూస్తావు అనమాట. ఆ టర్మినేట్ అయిన డేట్ తర్వాతనే మన డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తావు ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నట్టు. లేదు ఆ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంటే తర్వాత అయిందనుకోండి, ఆ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ వరకు మన ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి బిల్ ఇవ్వమని అడుగుతాం అనమాట. లేదు నిజంగానే అది ఇన్యాక్టివ్ ఉంది డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంటే ముందే అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇన్సూరెన్స్ కి కాల్ చేసేసి ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్, మీరు కరెక్ట్ గానే డినై చేసినారు, మాది ఇన్సూరెన్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంది, కానీ లైక్ మేము ఏమడుగుతున్నాం అంటే ఇంకేమైనా పేషెంట్ కి యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా అని అనుకుంటాం అనమాట.
లేదా పేషెంట్కి ఏ రకమైన యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదన్నాడు అనుకోండి, మనం పేషెంట్కి కాల్ చేస్తాం. సో మీరు సో అండ్ సో డేట్ రోజు సర్వీస్ తీసుకున్నారు, బిల్స్ పంపించినాం, బిల్ రిజెక్ట్ అయింది, మీకు ఇంకేమైనా ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉందా అని చెప్పేసి కనుక్కుంటాం. వాడు ఏమైనా యాక్టివ్ ఉందని అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్ తీసుకొని మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం ఎప్పటి నుంచి యాక్టివ్ ఉందని చెప్పేసి. అది లేదు వాడికి ఏ రకమైన ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకోండి, బట్ జస్ట్ మనం ప్రొవైడర్కి చెప్పేస్తాం అనమాట. సో పేషెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ రోజు వాడికి ఏ రకమైన యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, సో యూ కెన్ బిల్ ద పేషెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. సో ఆ పేషెంట్ కి బిల్ చేసి డాక్టర్ చూసుకుంటాడు అనమాట. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే డైరెక్ట్ పేషెంట్ కి కాల్ చేసేసి, సో యూ నీడ్ టు పే దిస్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్ యాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్ నువ్వు పే చేయాలని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కానీ కన్క్లూజన్ ఎవరి వల్ల వస్తుంది? మన వల్లనే కదా వచ్చేది ఆ కన్క్లూజన్ అనేది. అవునవును. పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, యాక్టివ్ ఉంది, వాడు డాక్టర్ అని చేయడు కదా బ్రో. లైక్ వాడు ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉంటే మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ కి ఫోన్ చేసేసి నిజంగా నేను యాక్టివ్ ఉందా, ఎప్పటి నుంచి యాక్టివ్ ఉంది, మళ్ళీ వానికి ఏమైనా యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, మళ్ళీ దానికి బిల్స్ పంపిస్తే ఇవన్నీ వాడు చూసుకోడు కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఇవన్నీ చెక్ చేసి వాడికి ఫైనల్ కన్క్లూజన్ చెప్తాం అనమాట. పేషెంట్ నిజంగా ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ ఉంది, అండ్ ఇన్సూరెన్స్ తోటి చెక్ చేసినాం, పేషెంట్ తోటి చెక్ చేసినాం, ఏమి యాక్టివ్ ఇన్సూరెన్సెస్ లేవు. సో కాబట్టి మనకి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పేషెంట్ కి బిల్ చేయడమే. నువ్వు బిల్ చేసేసి అంటే వాడు బిల్ పంపిస్తాడు. ఓకే సార్. సో మనకి ఎంటైర్ ప్రాసెస్ చేసి సింపుల్ ఉంటుంది, ఏముండదు అక్కడ మనం చేయడానికి లేదని. కాకపోతే లైక్ మీరు ఇక్కడే మొత్తం క్లియర్ కట్ గా ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకొని వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో రమేష్? ఏం లేవు సార్. ఓకే. సో లైక్ వన్స్ బేసిక్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక బేసిక్స్ అనేవి 10 to 15 days లో అయిపోతాయి అనమాట. వన్స్ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు టోటల్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కవర్ చేస్తాను. లైక్ అంటే ఎలిజిబిలిటీ వెరిఫికేషన్ చేసే ప్రాసెస్ ఇందే ఉంటుంది. సో ఎవరైనా మీకు ఎలా చెప్తారంటే పోర్టల్లో జస్ట్ బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటామని చెప్తారు కానీ, సో నేను ఎలా చెప్తానంటే లైక్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కి ఏ పోర్టల్ చెక్ చేస్తాం, సో ఏ పేషెంట్ ఐడి ఏ ఇన్సూరెన్స్ దేనితో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ సిరీస్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత మనం ఏం బెనిఫిట్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్ గా, నోట్స్ ఫార్మాట్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాం, తర్వాత ట్యాబ్స్ ఎట్లా ఫిల్ చేస్తాం, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ చెప్తాను అనమాట మీకు. సో మీకు చెప్పకుండా కూడా లోపల పోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే ముందే మీకు ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట డీటెయిల్డ్గా. ఐడి దేనితో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎట్లా చెక్ చేస్తాం, ఏమేమి బెనిఫిట్ తీసుకుంటాం, తీసుకున్న తర్వాత నోట్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాం, సో ఎంటైర్ మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్పేస్తాను. ఆన్సర్స్ కూడా మీకు వాట్సాప్లో పంపిస్తాను. ఈవెన్ దో మీకు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడానికి భయం ఉన్నా కూడా జస్ట్ మీరు వాట్సాప్లో నేను పంపించిన ఆన్సర్స్ అన్ని సో అలా స్క్రీన్ షేర్ స్క్రీన్ ఆన్ చేసేసి అది మినిమైజ్ చేసి పెట్టుకొని ఈ ఆన్సర్స్ కూడా చదువుకుంటా పోవచ్చు అనమాట. సో అలా మీకు లైక్ జూమ్ లో మీటింగ్ ఉంటుంది, ఆ మీటింగ్ ఓపెన్ చేసేసి ఆన్సర్స్ అనేది స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట. సో మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉంటుంది.